जोग जीवन को ग्रहण करिथिबा पूर्णांग जोगर जने पूर्ण जोगर साधक पई पेट्रोटिक सेंटिमेंट गुडी को रहिबा उचित कि उचित नहीं। देश प्रेम रे से व्यक्ति उद्बुद्ध हेबे, देश पई तांकर प्राण कांदिबो, तांको हृदय रे स्पंदन तयारी हबो। देश पई एभली गोटे आवेग रहिबा आवश्यक कि आवश्यक नुहे। मां कहिले पेट्रोटिक sentiments are not incompatible with our yoga. It is compatible with समन्वयात्मक देश प्रेमर आवेग गुड़िक योगरे आर नॉट इनकम्पैटिबल। एटा समन्वयात्मक हब नहीं से परी कहा जाय परिबो नहीं। Far from it, to will for the strength and the integrity of one's motherland is a quite legitimate sentiment. तेणु जणे जदि to will for the strength गोटे देश शक्तिशाली हो आ से देशर पूर्णांग विकास रे तार पूर्णांगतारे जमिति प्रभु प्रार्थना करिसंती। भारतर शिल्प, भारतर साहित्य, भारतर पराक्रम, भारतर वीरत्व, भारतर शौर्य, भारतर विज्ञान, भारतर दर्शन सबू उन्नति लाभ करू। आमे यदि प्रभु को पचारिया प्रभु कहीं चाइना रो दर्शन नुहे कि पाकिस्तान जदि सेतबेले नथिला कि आमे आउ गोटे देश कहि परिबा रूसिया रो, अमेरिका रो। से कथा न करी भारत पई अनन्य प्रार्थना गुडी को करि बसिवार कारण कोन हे पारे। माता उत्तर दउछंती जे गोटे देशर सामर्थ्य, गोटे देशर पूर्णांगता ये सब विषय रे आस्पृहा करिबा एटा गोटे क्वाइट लेजिटिमेट सेंटिमेंट। ये गोटे अति वैध आवेग। The will that she may make progress and that more and more she may manifest. आपणकर निज देश यथेष्ट अग्रगति करू, यथेष्ट भाव रे प्रकाशित हो, अभिव्यक्त हो विभिन्न भूमि रे इन फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वाधीनतार सहित, स्वच्छंदर सहित, स्वतंत्रतार सहित द ट्रूथ ऑफ आवर बीइंग। गोटे देशर गोटे व्यक्तिर जेमिति गोटे ट्रूथ ऑफ बीइंग रहिछि, गोटे जातिर ट्रूथ ऑफ बीइंग भी सेमिति रहिछि। इज ए फाइन एंड नोबल विल। एटा अति संस्कारित, अति भद्रोचित गोटे उदारगत इच्छा which cannot be harmful for our yoga. ये योगा पई से क्षतिकारक नहीं। कंप्लीट वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 13 पेज 356 रु उद्धार करी आपण को ई कथाटी कहला। तेणु पुणी मां से कथा को आगो को नहीं कहउछंती बट वन मस्ट नॉट गेट्स एक्साइटेड। अनेक लोक अछंती जने बहुत एक्साइटेड हिक रहि जानती, अति उत्तेजित होई थांती, बड़ा भाव प्रवण, गोटे इरेशनली तांको अंध भली किछि देखा जीवनी। से केवल गोटे कथा कहउतबे, वन मस्ट नॉट प्लंज प्रीमेच्योरली इनटू एक्शन। आपणकर किछि सामर्थ्य नाही, जो प्रीमेच्योर माने कोन, आपण मैच्योर नहुंती, आपण पाखरे से सामर्थ्य नाही, से शक्ति नाही, से प्रबुद्धपण नाही, से अभिज्ञता नाही, किंतु जणे बहुत एक्साइटेड अछि। कथा कथा रे सी बहुत बड़ कथा कहउछि। मने करंतु मु जणे राजनीतिक विशारद भली कथा कहउछि, किंतु मु राजनीतिर अक्षर जानि नै।
ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରି ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପଢିବା ଆଉ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଳେଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଆକ୍ସନ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରବୃଦ୍ଧପଣ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ହାତରେ ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଘଟଣାଟିକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲେ। ତା ତ ଥିଲା ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କଥା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। one can and should pray। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରେ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଅଛି, ସଂକଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ସେ ସଂକଟରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଗତି କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିଛି। one can and should pray। ଆଉ ଜଣେ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆସ୍ପାୟାର, ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍, ସଂକଳ୍ପ ବି କରିବା ଉଚିତ। କଣ ପାଇଁ ନା ଫର ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପାଇଁ। ଏଇ ସତ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଶର, ଜାତିର, ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ଆତ୍ମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ବହିଟି ପଢୁଛୁ, ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ତାର ପଲିଟି, ତାର ସାହିତ୍ୟ, ଏସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ମୂଳଦୁଆଟି ଯଦି ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାହେଲେ ସେଇ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହଉ। Continue to discharge one's daily duties and wait quietly for the unmistakable sign to come। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଦେଶ ମାତୃକା ପ୍ରତି, ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିରବରେ ଏହାର ପ୍ରଗତିର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଦି ଆକ୍ସନ ଟୁ ବି ଡନ୍, ଆମକୁ ବି ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସୂଚନା ବି ଆସିବ କଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। 1906 ସୁଦ୍ଧା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କଲିକତାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ପରଦାରୁ ଥାଇ। 1907 ଆଡକୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, ଛୁଟି ନେଲେ, ଛୁଟି ପରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ସେଇଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ 2-3 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଭୀଷଣ ରୋଷର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଦି ଆକ୍ସନ ଟୁ ବି ଡନ୍। ହେଲେ ଯୋଗ ଜୀବନ ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇଛି ତ, ନହେଲେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଥିବ, ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ପାଉନଥିବା। ତେଣୁ ଯୋଗ ଜୀବନ କହିଲେ ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି କେବଳ ଆତ୍ମାର କଥା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମର କଥା। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାରିନକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ our business is not with the formless spirit only. ଗୋଟେ ରୂପ ନଥିବା ଅରୂପ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ନାହିଁ. We have to direct life as well. ଆମେ ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଆମେ ଜୀବନଟିକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବା. Without shape and form, life has no effective moment. ଯଦି ତାର ଆକାର ନାହିଁ, ତାର ରୂପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ବି କୌଣସି ପ୍ରଭାବୀ ଗତି ନାହିଁ. It is the formless that has taken form. ଏଠି ମଧ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି. And that assumption of name and form is not a caprice of Maya. ନାମ ଧାରଣ କରିବା, ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ମାୟା ନୁହେଁ. The positive necessity of form has brought about the assumption of form. ତେଣୁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ନେସେସିଟି. We do not want to exclude any of the world's activities. ଆମେ ଜଗତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ଏକାଥରେ ବାସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ କି ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ. ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ ପଲିଟିକ୍ସ, ଟ୍ରେଡ, ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, poetry, art, literature, all will remain. ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ପଢନ୍ତୁ, ସେ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ କଣ କଣ ମାଗିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ. ସେଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ମାଗିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କଥା ମାଗିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକତାର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ସମରସତାର କଥା ବି କହିଛନ୍ତି. କବିତା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କଥା ଯେପରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱର ଢାଞ୍ଚାରେ, ନୂତନତ୍ୱର ଧାରାରେ ଆସିବେ. But all will be given a new life, a new form. ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ. ବାରିନ୍ ହୁଏତ ଚାହିଁଥିବେ ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯୋଗ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବସିକି ଖବର କାଗଜ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲଢେଇ ଭିତରେ ଆପଣ କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, why did I leave politics? Because our politics is not the genuine Indian thing. It is a European import, an imitation of European way. ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ, ୟୁରୋପରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆୟାତ କରିଛୁ, ଆମଦାନୀ କରିଛୁ. ଆମ ଦେଶର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେ ଥିଙ୍ଗ ନୁହେଁ. ତେଣୁ ଭାରତୀୟତା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଟ ରହିଛି, ଭାରତୀୟତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛି. ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଯୋଉ ପ୍ରକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମହାଭାରତରେ ଦିଶେ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ପ୍ରକରଣ ଏପରିକି ରାବଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବି ଘଟେ, ସେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ଆସିଛି, ଇଏ ସବୁ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ ଇମିଟେସନ ୟୁରୋପିଆନ ୱେ. ହଁ, ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ବି କେବେ ଦରକାର ଥିଲା, but it was too needed. ବାରିନ୍ କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାରିନ୍ and I, ମୁଁ, ବାରିନ୍ ଓ ମୁଁ also engaged in the politics of the European style. ଆମେ ଏଠି ୟୁରୋପିଆନ ଶୈଳୀ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲୁ. If we had not done so, the country would not have risen. ଆମେ ଯଦି ସେ କଥା କରିନଥାନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ଯଦି ସେ କଥା କରିନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତି କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା. ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନନ୍ କୋଅପରେସନର କଥା ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଛନ୍ତି.
ସ୍ୱରାଜର କଥା ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଜାଗୃତ ହେଇନଥାନ୍ତା, we would not have had the experience or obtained a full development. Even now there is a need for it. ଏହି ଜାଗୃତି କେବେ ବି ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ପାଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଏକ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। But now the time has come to take hold of the substance instead of extending the shadow. ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଛାଇଟାକୁ ବଢାଉଛୁ, ଅସଲ ଚେହେରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହୁଁ। ଆଜିର ସମୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, we have to awaken the true soul of India and to do everything in accordance with it. ଭାରତୀୟତାର ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏହି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବଂ ଭାରତୀୟତାର ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ହେଲେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟତାର ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ, ମୌଳିକ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରରେ, ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆମେ କେବଳ ଛାଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରୁଥିବା, ଅସଲ ଚେହେରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବାର କଥା ରହିଛି। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିକି ସମୁଦ୍ର ପହଁରୁଛେ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ତର ଜୀବନ, ଯୋଗ ଜୀବନ, ବାହ୍ୟ ଦେଶମାତୃକାର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ମା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଗଭୀରତାର ସହିତ ବୁଝା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମା, ଭାରତୀୟ ସତ୍ୟ ଜୀବନର ବା ସତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆଜି ସଞ୍ଜରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଆମେ ଆଜିର ବାଣୀ ସେବାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଭାଇ ରଖିଲେ, ଯୋଉଠି କି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଭଳି ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର କଳେବର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯୋଉଠିକି ସେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ଅବତାରରୁ ଶେଷ ଅବତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେତେକ ଅବତାର ଆସିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାର ଏଇଭଳି ଏକ ବିକାଶ କ୍ରମ କରେଇ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆସି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଚୌକିଦାର ଭଳି ଜଗି ଜଗି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଶେଷର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ କେତେ ମାନି ପାରୁଛୁ, ନିଜକୁ କେତେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇ ରହିବ। କାରଣ ନିଜେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ସର୍ବଂ ଖଳୁଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଶୁଣିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ନିୟତି ହେଲା ଭଗବାନ ହେଇ ଉଠିବା, ଏ ବି ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ହେଲା ଯେ ଜଗତ ପାଖରେ ଏଇ ସତ୍ୟଟାକୁ କିପରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ଆମର ଜାତୀୟ ଧର୍ମକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅଭିଭୂତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଏଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବକ୍ତୃତା ମାଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏଇଠି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଆଉ ମା ନାମ ଜପ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା।
ମା 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 ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। और ओवर।